اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑے انتہائی محترم قرآن دو ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم سبق 15 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم سورہ نصر پڑھیں گے اور گرامر میں ہم فعل امر اور نہیں، فعل جعل فاتحہ، یعنی آج ہم اس میں تھوڑی سی چینج پڑھیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فعل امر جو ہے آج ہم اس میں پڑھیں گے، اور اس کے بالکل نیو اشارے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ اشارے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ماضی کے اشارے پڑھے اور مضارع کے اشارے پڑھے، آج جو اشارے پڑھیں گے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ابھی آپ تھوڑا سا اور مزید ہم آگے بڑھیں گے، امر اور نہیں اس کے اشارے پڑھیں گے آج۔ نکات تعلیم یا شوق میں آج ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے ختم ہونے تک آپ 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے کہا کتنے سیکھنے ہیں، 41,111 سیکھنے ہیں۔ اب ہم 37,000 تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بیٹری دیکھیں ہماری کہاں بالکل قریب پہنچنے والی ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور بالکل قریب پہنچ گئے۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا کورس باقی رہ گیا۔ 7 ہوم ورک ہے ایز یوزل، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ آپ نے زبانی تلاوت کرنی ہے، اور 2 آپ نے بک سے یا شیٹ سے یا کارڈ سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے ساتھی سے سوال جواب کرنا ہے۔ MP3 جو ویڈیو ہے آڈیو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اس میں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ آپ سب کو بہت مبارکباد کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن کی کلاس سیکھنے کے لیے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما، دعا کریں گے اللہ سے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ سورہ نصر کی ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اب ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آخری مکمل صورت، یعنی کہ یہ مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی۔ قرآن ویسے تھوڑا نازل ہوتا رہا، ایک صورت کئی بار نازل ہوتی رہی، لیکن یہ آخری مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، سن 8 ہجری میں، اور اس صورت میں ایک عظیم خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، یعنی کہ پورے عرب جتنے بھی تھے سب نے قبول اسلام کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد زندگی کی تکمیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا زندگی یہاں آنے کا وہ پورا ہو گیا، اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم۔ تو یہ ہے اس صورت کا جو تعارف۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا کا مطلب ہے جب، یہ ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا۔ تو اذا جب ماضی میں داخل ہوتا ہے تو ماضی کا جو معنی ہے وہ مضارع کا معنی دیتا ہے۔ جیسے جاء، یہ ماضی کا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آیا۔ اب یہاں لکھا آ جائے، جب اذا لگنے سے کیا ہو گیا، اس کا میننگ جو ہے مضارع میں چلا گیا، یعنی جب آ جائے۔ صحیح ہے، تو اس نقطے کو یاد رکھنا ہے کہ جب از آ جائے یا اذا آ جائے، دونوں ہی ماضی کے میننگ کو مضارع میں لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اذا جاء جب آ جائے،
جا کا مطلب ہے وہ آیا، اور اذا جا جب آ جائے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. یہ نصر جو ہے یہ لفظ کہیں پڑھا آپ لوگوں نے پہلے؟ کیا ہے یہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حرف ہے یا فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. لیکن فعل ہم نے ایسا تو نہیں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا ناصارا، اس نے مدد کی. یہ ناصارا نہیں ہے نا. تو اصل میں یہ اسم ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اسم کی کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی. لیکن یہ کیسے اسم ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے، تو پتہ چلے گا اس کو کیسے ہم نے اسم کہا. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور نصرت سے مراد ہے حق کا غلبہ، یعنی نصرت میں کامیابی، مدد. نصرت کا مطلب ہے مدد، یہی اللہ کی مدد. نصر اللہ ہے اللہ کی مدد، اور نصرت یوز ہوتا ہے اردو میں. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ حق کا غلبہ، یعنی کامیابی سے مراد، مدد سے مراد، نصرت سے مراد کے حق کا غلبہ. ٹھیک ہے، حق کا غالب ہونا. نصر اللہ، اللہ کی مدد. والفتح، اب یہ بتائیں آپ کے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں تو نشانی صاف نظر آ رہی ہے، اللہ کا ہوا ہے تو یہ اسم ہے. اور وا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اور الفتح کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک ہم نے فاتحہ کا ٹیبل پڑھا تھا نا، فاتحہ اس نے کھولا، فاتحہ ان سب نے کھولا. اب یہاں پر الفتح کی ایک اور میننگ بھی ہے، یعنی کامیابی، جیت، کھولنا. دو میننگ آتے ہیں اس کے. جیسے کھولنا کس صورت میں آتا ہے کہ جب کوئی جنگیں وغیرہ پہلے ہوتی تھی، وہ پھر جب کامیابی ملتی تھی تو کیا وہ قلعہ کے دروازے کھول دیے جاتے تھے. قلعہ کے دروازے کھول دیے تھے، شہر کے دروازے کھول دیے جاتے تھے کہ کامیابی مل گئی، کھل گئے دروازے، کھل گئے. تو اس کا مطلب کامیابی بھی ہے، اس کا مطلب کھولنا بھی ہے. الفتح مطلب فتح مکہ. یہ 29 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے. اسباق دیکھتے ہیں. دعا کریں گے ہم اللہ سے، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب ہوگا. یعنی کہ کوئی بھی اگر ہم کام کریں، کوئی بھی کام کا ارادہ کریں، کوئی کام کرو، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتے. اس لیے ہم ضرور اس کے لیے دعا کریں گے، دعا کرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں آپ ہمیں اس میں مدد فرما اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اور احتساب کریں گے ہم نے کہ ہم نے کیا کیا پہلے. ٹھیک ہے، کیا جب بھی کوئی ہم نے کام کیا، جب بھی کچھ کیا، تو کیا ہم نے اللہ سے مدد مانگی. اور پلان بنائیں گے انفرادی اور اجتماعی، تاکہ نصرت فتح نصیب ہو. اس ہفتہ یا اس مقام یا ابھی کچھ دنوں میں یا آج کے دن میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنا وقت کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنے پیسے کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں، میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں صلاحیت کی میں کس طرح استعمال کر سکتا ہوں. ان کو سب کو شامل کر کے میں کوئی ایسا کام کروں جس میں پھر میں اللہ سے مدد مانگوں. یعنی کوئی نیک کام کروں، کسی کو تبلیغ کرنی ہے، کسی کو کوئی بات بتانی ہے، سب اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، مجھے فتح نصیب فرما. تو اللہ کی دعا کے بغیر، اللہ سے دعا کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو مطالعے کے بعد ہم دعا کریں گے اے اللہ ہماری مدد فرما، اور احتساب کریں گے کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. یعنی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں مدد تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے، اللہ کی مدد تو ہمیں بلانی ہی بلانی ہے، اللہ کی مدد تو ہمیں مانگنی ہی مانگنی ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. یعنی یہی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا جو وقت ہے
اپنا پیسہ ہے، اپنی صلاحیت ہے، اس کو کسی نہ کسی کام میں، دین کے کام میں لے کر آئیں، اس کا استعمال کریں اور ساتھ اللہ سے مدد مانگیں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کریں گے. اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ورأیت الناس، ورأیت اور آپ دیکھیں لوگوں کو. اچھا، یہ جو ہے وا کا مطلب ہے اور. رأیتا جو لفظ ہے یہ بھی ماضی کا لفظ ہے، رأیتا، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں. جیسے ہم نے فعالہ کا ٹیبل پڑھا تھا، فعالہ، فعالو، فعالتا، رأیتا. فعالتا آپ نے کیا، رأیتا اور آپ نے دیکھا. اس کا جو ہے میننگ ہے آپ نے دیکھا، یعنی ماضی کا لفظ ہے. تو اس میں اور آپ دیکھیں مضارع کا میننگ کیوں آ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اس میں مضارع کا میننگ کیوں آ رہا ہے؟ لفظ رأیتا کیا ہے؟ ماضی کا لفظ ہے، لیکن اس میں مضارع کا میننگ کیوں آ رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ اذا کی وجہ سے. اذا ہم نے شروع میں پڑھا نا، اسی یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، وہ ابھی اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. یعنی اور آپ دیکھیں، یا آپ دیکھیں گے، یا آپ دیکھیں، یہ اس کا میننگ آ رہا ہے. الناس لوگوں کو، دیکھا. وَإِذَا، ایزا کی وجہ سے اس کا میننگ ہے چینج ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے. الناس لوگ. الناس کیا ہے؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد کیا ہے؟ انسان. انسان ہے واحد اور جمع ہے الناس لوگ. الناس کیا ہے؟ جمع ہے اور اسم ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، جمع ہے اور اسم ہے. الناس سے مراد وہ لوگ، یعنی عرب کے مختلف قبائل کے لوگ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت کیا تھا کہ مختلف لوگ تھے وہاں پر، قبائل تھے، ڈفرنٹ قبیلے تھے. اگلا ہے یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. اب یہ یدخلون کا ورڈ جو ہے یہ فعل ہے، اس سے میں کیا حرف ہے؟ فعل ہے. یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے کہ مضارع کا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے. یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے یدخلون، الحمدللہ ایک لفظ یدخلون سے کتنی چیزیں آپ کو آ گئی اس کی، کہ یہ جمع ہے، یہ فعل ہے اور یہ مضارع ہے. ایک لفظ سے ہمیں اتنی چیزیں پتہ چل گئی. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. یدخلون داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. دین اللہ، اللہ کے دین میں. اب اس میں لفظ ہے دخول، خروج. اکثر لکھا ہوتا ہے نا کہیں عربی جہاں ہوتی وہاں دخول داخل ہونا اور خروج باہر نکلنا، تو یہ اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے. اور دین کیا ہے؟ دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور دین اسلام. ہم نے دین کے دو مطلب پڑھے تھے، ٹھیک ہے. ہم نے دو مطلب کون سے پڑھے تھے؟ ایک تو زندگی گزارنے کا طریقہ، اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا دین کا مطلب؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین. اس میں ہم نے اس کا کیا میننگ پڑھا تھا؟ بدلہ، بدلے کے دن، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس کا پڑھا تھا بدلہ. اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ یا دین اسلام. یعنی دین اسلام کیا ہے؟ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو اس کے دو میننگ ہوئے، ایک تو بدلہ اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. اب کیا ہے کہ مختلف جو مذہب ہوتے ہیں ان میں
ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے عیسائیت ہے، کرسچن ہے، جو کرسچن لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مذہب جو ان کا مذہب ہے وہ مذہب ہے تو مذہب ہی ہے، یعنی اس میں انہوں نے عبادت ہی کرنی ہے. انہوں نے بس وہ جو کوئی نن ہو جاتا ہے، کوئی پادری بن جاتا ہے، کوئی اس طرح کا، یعنی ان کا جو مذہب ہے وہ ان کے اس میں پورے کا پورا اپنا صرف عبادت میں ہوتے ہیں. اس میں جو ہے تجارت، معیشت اور سیاست کے قانون وغیرہ اس میں کچھ نہیں، ان کے دین میں کچھ بھی نہیں. اسی طرح کمیونزم جو ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، صرف جو ہے تجارت یہ ہے، بس کماؤ، سیاست یہ کرو، بس معیشت وغیرہ. اور جو دین اسلام ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں اللہ کی بندگی بھی ہے، اللہ کی پرستش پوجا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا طریقہ بتا دیا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے. سارا نظام زندگی پورا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. یعنی اس میں اگر ہم پراپر طریقے سے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا اس طریقے سے تجارت کریں گے یا اس طریقے سے ہم سیاست کریں گے تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا. یعنی اس میں ہمارے دونوں، یعنی کہ اگر اس میں ہم صحیح پراپر طریقے سے کریں اور عبادت کی نیت سے کریں تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا. عبادت کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ ہم دین ہے ہمارا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم تجارت کریں گے، جو زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی، اس کو اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا. تو ہمارا جو دین ہے یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ ہمیں اس میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے. افواجا، فوج در فوج. فوج کیا ہے؟ واحد لفظ ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ افواج. یہ بھی 7 بار قرآن پاک میں یہ ورڈ آیا ہے. اب افواج کا جو لفظ ہے، یا بتائیں یہ آپ کو اس سمے فعل ہے حرف ہے؟ اس سمے کیسے پتہ چلا؟ تنوین سے، 2 زبر کے ساتھ. 2 زبر تو 2 پہ جو ہے یہ اسم کی نشانی ہے. ویری گڈ. اب اس کے اسباق دیکھتے ہیں. نتیجہ فتح نصرت کا اور دین میں داخل ہونے کا. یعنی اس میں بتایا کہ کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے راستے کھلے. ٹھیک ہے، کیا ہم لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یعنی ہمیں یہ نیت ہونی چاہیے جو بھی ہم کام کریں کہ اس میں اللہ سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلے، لوگوں کو ہدایت ملے. اس وجہ سے ہم دعوت اور اصلاح کا کام کریں لوگوں کے لیے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. علم، سکھائیے، جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے. فا کا مطلب ہے بس. شروع میں ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا نا، فا کا مطلب ہے بس. سبح، پاکی بیان کیجئے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں 16 بار آیا ہے لفظ. بس پاکی بیان کیجئے. سبح سبحان اللہ، یعنی اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تسبیح، ایک ہوتی ہے حمد. ہم نے پڑھا تھا نا حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہے. حمد کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اور تسبیح نقائص کی نفی یا عیب سے پاک. بحمدی کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. بی کا مطلب ہے 7 اور تعریف. حمد کا مطلب ہے تعریف کے ساتھ. حمد خوبیوں کا بیان،
ہم خوبیاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام ہے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے. یہ سب اللہ کی حمد ہے. ٹھیک ہے. اور تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی. جیسے اللہ جو ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی تعریف ہوگی. اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ نقائص کی نفی. ٹھیک ہے. جیسے بتایا تھا نا، میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ یہ اس کی خوبیاں کیا ہے. یہ موبائل میرا بہت زبردست ہے، اس کی میموری بہت اچھی ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کر رہی ہوں. اور نقائص کی نفی کیا ہے؟ یہ جو ہے پانی میں بھی گرا دو نا اس کو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نقائص کی نفی. یعنی یہ ڈفرینس ہے حمد اور تسبیح میں. ہم تعریف اور تسبیح نقائص کی نفی کرنا، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں. ربی کا، اپنے رب کی. ربی کا جب ہم نے پڑھا تھا نا، تیرا رب. رب کون ہے؟ ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. وا کا مطلب ہے اور استغفر، بخشش طلب کیجئے اس سے. 10 بار یہ قرآن پاک میں ورڈ آیا ہے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سب اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اسباق دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نہ باپ، نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہم نقائص کی نفی کر رہے ہیں. وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. اس کے جیسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. اب یہ حمد ہو رہی ہے. پہلے ہم نے تسبیح کا پڑھا، اب ہم حمد کی بات کر رہے ہیں. بہت رحیم و کریم ہے، علیم، خبیر، عادل. 99 اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور ہر صفت بہترین صفت ہے، اور ہر تعریف بہترین تعریف ہے اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کی شکایت اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ کی نفی ہے یہ. ٹھیک ہے. سبحان کے نفی کر رہے ہیں نا. اگر ہم اللہ سے شکایت کریں گے تو سچی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم تسبیح ہم کریں گے، اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ سے شکایت بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ہی ناقص، اور اس پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ تو معاف کر دے. ہم نہیں جانتے ہم کیسے کریں. بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہم کہیں اور کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح کیجیے. ٹھیک ہے. حمد کرو اور استغفار کرو. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کریں گے. فسبح، بس پاکی بیان کیجیے. بحمد ربی کا، واستغفرہ. فسبح بحمد ربی کا، واستغفرہ. علم، سکھائیے. انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہ کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. اور اس کو ہم نے ضمائر کے ساتھ جب جوڑا تو بن گیا انہ، بے شک وہ. انہ کا ٹیبل یاد ہے آپ لوگوں کو؟ انہ
इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना, बेशक वो। ये एक ही लफ्ज जो है 1534 बार आया है कुरान पाक में। कितना ज्यादा लफ्ज आया ये वाला। काना, काना का मतलब है, काना का असली मतलब है था। कहीं भी आप पढ़ोगे ना काना का मतलब है था, लेकिन यहाँ पर है यूज हुआ है। क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि अल्लाह के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसका मतलब है। और है मतलब सिर्फ काना का अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा, इसके अलावा हर जगह पर काना का मतलब होगा था। ये याद रखें, ठीक है? सिर्फ अल्लाह के लिए है इस्तेमाल हुआ है। तव्वाबा, क्या है ये? इसम है, पहले हरफ है, इसम है। ताबा का मतलब होता है पलटा, वो पलटा। और ताइब होता है पलटने वाला, और तव्वाब होता है बार बार पलटने वाला। अब तव्वाब कौन है? बंदा भी है और अल्लाह भी है। क्योंकि बंदा कैसे है? बंदा बार बार अल्लाह से तौबा करता है, बार बार अल्लाह से रुजू करता है, बार बार पलटता है, और अल्लाह बार बार तौबा कबूल करने वाला है। इसलिए तव्वाब, अल्लाह ताला भी है तव्वाब और बंदा भी है तव्वाब। बंदा बार बार तौबा करता है और अल्लाह बार बार तौबा कबूल करता है। माशाअल्लाह। अब तव्वाबुन, इसकी जमा है तव्वाबून, ठीक है? तव्वाबन और तव्वाबिन की जमा है तव्वाबीन, ठीक है? अब ये इसम है और इसम की जमा है तव्वाबून वाउन के साथ, और तव्वाबन और तव्वाबिन दोनों की जमा यान के साथ तव्वाबीन। चलिए आगे चलते हैं। अजीम शान खुशखबरी है हम गुनाहगारों के लिए, और हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हम गुनाह करते हैं, हम बार बार गुनाह करते हैं, और हम बार बार अल्लाह से तौबा करते हैं, और हमें मायूस नहीं होना। हमें अल्लाह से माफी मांगनी है, लेकिन सच्ची तौबा करनी है। और सच्ची तौबा करने की हमने कुछ शराइत हमने पढ़ी थी। यानी सबसे पहले जो हमने गुनाह किया उसका इतराफ, और उस पर शर्मिंदगी, और दोबारा ना करने का पक्का इरादा, ठीक है? और फिर तौबा करे अल्लाह से, और यकीन करे कि अल्लाह कबूल करने वाला है। फौरी तौबा करना, यानी मिसाल अगर मैं बहुत भूखा हूं और कहे कि मैं लाखों को खाना खिला सकता हूं, यानी एग्जाम्पल दी उन्होंने कि हमें उसी टाइम पे इसके फौरी तौबा करनी चाहिए। जैसे हमें पता चले हमने कोई गुनाह किया है, फौरी तौबा से खत्म करें। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ मश्क करेंगे। इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा। माशाल्लाह। अब इसका खुलासा क्या है? जैसे हमने हर सूरत पढ़ते हैं, फिर हम इसका खुलासा देखते हैं एक लाइन में। इसका खुलासा है, इसमें 4 चीजें हैं। इस सूरत में 4 चीजें हम सीखते हैं। सबसे पहले यह कि कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से मिलती है। यह पक्का याद रख लो कि कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से मिलती है, उसके बगैर मिल ही नहीं सकती। इस सूरत का दूसरा खुलासा यह है कि कामयाबी का मतलब है लोगों को इस्लाम में दाखिल करना, और तीसरा मतलब है जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम और इस्तगफार कीजिए। और चौथा खुलासा है अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है। तो इसमें ये 4 चीजें हैं जो आपको ये याद रखनी है। या आपके क्विज में भी आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है इसमें कौन सी 4 चीजें आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अगले दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ग्रामर का पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे बी पार्ट में, कवायद में, फिर अमर और नहीं, अमर और नहीं, ठीक है? अमर और नहीं पढ़ेंगे, और इसमें इसके डिफरेंट इशारे सीखेंगे हम। इसमें आज नए इशारे हैं और बहुत इंटरेस्टेड है। अभी तक मैं देख रही हूँ आप लोग जब कुरान पाठ होता है, मैं बोलती हूँ
आप लोग सुनते हो तो आप लोग थोड़े से रिलैक्स होते हो, और लेकिन जब ग्रामर पार्ट आती है तो मुझे कम बोलना पड़ता है, आप ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हो और आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हो। तो आज इंशाल्लाह आज और ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, क्योंकि आज हम नए इशारे सीखने जा रहे हैं। तो ग्रामर टीपीआई के साथ मेरे साथ दोहराइए, सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। गुड, वेरी गुड। चलिए, ये हमने सबसे पहला टेबल पढ़ा था वो फ़आला का पढ़ा था, ठीक है, याद है आपको? चलिए एक दफा कोई एक लड़की दोहरा दे, मैमूना आप दोहराओ। सब लोग इशारे करेंगे, फ़आला, फ़आलू, फ़आलता, फ़आलतू, फ़आलतुम, फ़आलना। वेरी गुड। चलिए लासानी, आप इसका मुतारे का टेबल दोहराइए। यफ़अलू, यफ़अलूना, अफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलूना, नफ़अलू। ओके, चलिए। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक दफा दोबारा रिवाइज कर दें कि जो माजी का टेबल है उसमें जो चेंजिंग होती है वो आखिर में होती है, ठीक है। वाव वाली ता, तू, तुम और ना आखिर में चेंजिंग है, और जो मुदारे का टेबल है उसके शुरू में चेंजिंग होती है, या, ता, हमजा, ता और ना, इसके शुरू में चेंजिंग होती है। चलिए अब एक और हम लफ्ज सीखते हैं। फेल मुदारे से पहले अगर हम सौफा का लफ्ज लगाएंगे, इसका मतलब है जल्द या अनकरीब। कुरान पाक में ये लफ्ज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सौफा का लफ्ज इसका मतलब है जल्द या अनकरीब। अब जब इसको फेल मुजारे से पहले लगाएंगे तो ये बन जाएगा सौफा यफ़अलू, यानी वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए। सौफा यफ़अलू, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलूना, हम सब जल्द करेंगे। गुड, वेरी गुड। आप लोग इशारे करें, ये फेल मुजारे के इशारे पक्के हो जाने चाहिए आपके। बदरुन्निसा, आप पढ़िए इसको, इशारे सब लोग करेंगे। सौफा यफ़अलू, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा नफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू, मैं जल्द। गुड, वेरी गुड। चलिए आप पढ़िए। अच्छा, आप पढ़िए। वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। वेरी गुड। चलिए लासानी, आप पढ़िए इसको। सब आप रेडी रहे, सबकी बारी आएगी। सौफा यफ़अलू, वो जल्द करेगा। सौफा या पर नो सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। चलिए आप पढ़िए वर्दा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलू, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। अच्छा, अभी आपने देखा सौफा से सौफा लगाने से इसका मीनिंग बन गया वो जल्द करेगा। अब एक और वर्ड है सा। सा का मतलब है बहुत जल्द, यानी इतना जल्द कि सौफा बोलने का भी वक्त ना मिले, इतना जल्दी। अब सा के साथ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? सा यफ़अलू, वो बहुत जल्द करेगा।
सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। चलिए जी अभी आप पढ़िए, सब लोग इशारे करेंगे। चलिए सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलिए पढ़िए पढ़िए। वेरी गुड, चलिए आप पढ़िए। वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। चलिए जी आप पढ़िए शाजिया। वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू मैं बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। चलिए बेटा आप पढ़िए। बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द। चलिए जी आप भी पढ़िए। बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग कहें अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हम अल्लाह की किताब सीख रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं। चलिए आज के असल सबक की तरफ आते हैं। आज का हमारा सबक है अम्र नहीं। अमर का मतलब होता है किसी को हुक्म देना और नहीं का मतलब होता है रोकना। ठीक है, किसी को हुक्म देना और नहीं रोकना। अब हम अमर बनाने का तरीका सीखेंगे। जैसे हमने फ़आला का टेबल सीखा, ठीक है, फ़आला उसने किया, फिर हमने कहा यफ़अलू वो करता है, वो करेगा। अब हम उसी का फ़आले से ही हम बनाएंगे, उसका अमर बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। अमर बनाने के लिए हम इस सबक में हम फ़आला से अमर के अल्फाज बनाना सीखेंगे। सामने वाले को हम हुक्म दे सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं। यानी हमने पढ़ा था तफ़अलू आप करते हो, ऐसे ही पढ़ा ना, तफ़अलू आप करते हो या करेंगे। अब तफ हम सामने वाले को हुक्म दे सकते हैं ना, इसी से ही हम आपको अमर बनाना सिखाएंगे। इसमें हमने क्या करना है कि जो मुदारे की इलामत है उसको हमने हटा देना है। मुदारे की इलामत क्या है? ता, इसको हटा देना है और हमने आखिरी जो लेटर है उसको हमने जज़म दे देना है, यानी उसको सुकून दे देना, जज़म दे देना। तो हमारे पास जब हमने ता को गिरा दिया मुदारे की इलामत को और उसकी लाम जो है उसको हमने जज़म दे दिया, तो ये हमारे पास जो लफ्ज बना जज़म के साथ फा, आइन के ऊपर जबर और लाम के ऊपर फिर जज़म। अब अरबी में साइलेंट वर्ड जो है नहीं पढ़े जाते ऐसे, इसलिए हमें क्या करना है, टेम्परेरी एक हम हमजा लगाएंगे, टेम्परेरी हमजा लगाएंगे और उसके नीचे जेर देंगे, तो ये बन जाएगा इफ अल। क्या बनेगा? इफ अल। और इसका जो इशारा होगा इफ अल, ठीक है, यहां से हमने ऊपर से यहां से शुरू करना है, यहां हाथ रखे, इफ अल नीचे को, ठीक है, इफ अल कर, इफ अल कर। पहले हमने कहा था फ़आला उसने किया, यफ़अलू वो करता है, तफ़अलू आप करते हैं, इफ अल कर। अब हम उसको क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने सामने वाले को। मैं आपसे कहूं इफ अल कर, ठीक है, आपको हुक्म दे रही और ये इशारा। अब आपने क्या जवाब देना है ये हम अभी आगे चलते हैं। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इफ अल हम एक उंगली से इशारा करते हैं ऊपर से नीचे का, इफ अल कर कर, और 4 उंगली से इशारा करेंगे इफ अलू करो, इफ अलू करो, करो ना आप सब लोग करो,
इफ़अल कर, इफ़अल कर, एक उंगली से, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, इफ़अलू करो, ला तफ़अल, अपने लेफ्ट साइड पे उंगली रखे और ला तफ़अल, मत कर, ला तफ़अल, मत कर, चार उंगलियों से ला तफ़अलू, मत करो, ला तफ़अलू, मत करो। ठीक है, ये इशारे अभी हमने करने हैं। चलिए हफ्सा, कर, मत कर, देखो बेटा, एक में है कर, एक में है करो। कर का मतलब है कि सिंगल है, करो का मतलब है कि जमा है, वाहिद है, जमा। ठीक है, चलिए आप कीजिए। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। जी आलिया, गुड। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, कर, इफ़अलू करो, ला मत कर, मत करो। देखो बेटा, ऐसे हमने अपने हाथ को हमने ऐसे रखना है। एक मिनट, हमने हाथ का इशारा ऐसे रखना है, ठीक है। और जब चार की उंगलियों का इशारा करना है तो ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, ये तरीके, इस तरीके से नहीं करना, हमने ऐसे रखना है, ऐसे अपनी। ठीक है, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। पहले में कर और दूसरे में करो। चलिए, हाँ करो, करो, कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। जी बेटा आप पढ़े। कर, करो, करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। नेक्स्ट, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। वेरी गुड, आप पढ़े। कर, इफ़अलू करो, करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। चलिए नेक्स्ट, इफ़अल कर, इफ़अल करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। वेरी गुड, नेक्स्ट करें। कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। चलिए नेक्स्ट, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। नेक्स्ट, कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो। नेक्स्ट आप पढ़िए। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, मत करो। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, मत करो। चलिए आगे। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत करो। गुड, इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी सी करनी है। अपने घर में जब फारिग हो, आपस में अपना पेयर बना लो, आपस में एक दूसरे को दिखाओ, करो, तो आपकी इसके ऊपर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं अगर आपको कहती हूँ इफ़अल कर, तो आप कहोगे नहीं, अफ़अलू, मुदारे से जवाब। जो हमने अमर पढ़ा, अमर का आंसर मुदारे से होगा। ठीक है, इफ़अल कर, और आप कहोगे अफ़अलू, मैं करता हूँ या करूंगा। ठीक है, हाँ, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर कीजिएगा। ओके, इफ़अल, 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 क्या मतलब है? मैं करता हूँ या करूंगा। ठीक है, इफ़अलू, इशारा कहाँ होगा?
माथे पर। देखो अभी हमने अमर को और मुदारे को आपस में जोड़ा। अमर से हम क्वेश्चन है, अमर जो है जो क्वेश्चन है, और इसका आंसर है मुदारे से। इफ आलू करो, इफ आलू करो, इफ आलू करो, इशारे करो आप लोग। इफ आलू करो, इफ आलू करो। इस तरीके से ये इसके नए इशारे हैं और इंशाल्लाह हम सीखेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका है इफ़अल खैरन, यानी करो अच्छा, करो बेहतर या अच्छा, ठीक है। तो आप क्या आंसर करोगे? अफ़अलू है, इफ़अल खैरन और अफ़अलू खैरन। इफ़अलू, इफ़अल खैरन और आंसर होगा अफ़अलू खैरन। चलो पेयर बना लो, पेयर बना लो। चलो आप क्वेश्चन करिए, मैमूना आप आंसर कीजिए। सब लोग इशारे देखो और सब लोग करो साथ। वेरी गुड। आप लोग दो लोग खड़े हो जाओ, आप हो जाओ। चलिए आप करें फिर उसके बाद आप करेंगे। इफ़अल खैरन, अफ़अलू खैरन। ये इशारे सामने करने, ऐसे साइड पे नहीं करने, सामने। इफ़अल और इफ़अलू सामने करना। जी आप पढ़िए बेटा। चलिए नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर। खड़े होते जाओ खुशी से। नफ़अल खैरन, इफ़अलू खैरन, नफ़अलू खैरन। चलिए आप इफ़अल खैरन, इफ़अल, इफ़अल, ठीक है, इफ़अलू नहीं है ये, इफ़अल खैरन और आंसर होगा अफ़अलू खैरन, ठीक है। दोबारा पढ़ो, इफ़अलू खैरन, नफ़अलू खैरन। चलिए आप में से पेयर बना लो। हफ्सा आप खड़े हो जाए। इफ़अल खैरन, अफ़अलू खैरन, इफ़अलू खैरन, नफ़अलू खैरन। इशारे आपने जवाब में उसके मुदारे की करने हैं, ठीक है क्या। चलिए अब हमारा देखें ये पूरा टेबल फ़आला का। हमने पहले पढ़ा फ़आला, उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़आलतू मैंने किया, फ़आलतुम आप सब ने किया, फ़आलना हम सब ने किया। या फ़अलू वो करता है या करेगा, या फ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूंगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। चलिए पूरा टेबल कौन पढ़ेगा? पूरा टेबल आप पढ़े, उसके बगैर तर्जुमे के बगैर पढ़ लो। फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक है। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ओके, और कौन करेगा? चलिए फ़अलना, ऊपर इशारा, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़कर, तफ़अल, ला तफ़अलू। गुड। चलिए आप खाली वो वाले पढ़े, आखिर वाले पर्पल वाले तर्जुमे के साथ। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। चलिए आप भी पढ़ लीजिए। आप पढ़े, आपने नहीं पढ़ा। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अल मत करो।
मत करो। चलिए और कौन करेगा? इकरा, इकरा करो। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नए इशारे सीखे। चलिए अब हमने जो सबसे पहले जो पढ़ा था ना, एक पूरा सेट पढ़ा था। उस सेट में हमने पढ़ा था फाला, फाताहा और जाआला, ऐसे था ना। अभी हमने फाला का अमर नहीं हमने सीख लिया। अब हम फाताहा की बारी है। हरी अब जल्दी से इसको एक दफा रिवाइज करें, उसके बाद हम कौन पढ़ेगा इसको? चले आपसे आप पढ़े। अभी आपके इशारे भी पक्के हो जाने चाहिए और आपके स्पीड भी तेज हो जानी चाहिए। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, यफ्तहू आप खोलते हैं, यफ्तहू मैं खोलता हूँ, यफ्तहूना आप सब खोलते हैं, यफ्तहू हम सब खोलते हैं। खोल, इफ्ताह खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। बेटा सब लोग इशारे करें ताकि आप लोग इशारे पक्के हो जाए। चलिए शाजिया, सारा पढ़ो बगैर तर्जुमे के। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो खोलते हैं, तो आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, नफ्तहू आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, खोलो, मत खोल, मत खोल। चलिए और जोर से आवाज। चलिए उसने खोला फातह उन सब ने, वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, यफ्तहू आप खोलते हैं, यफ्तहू मैं खोलते हैं, खोल अफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, अफ्तहू मत खोलो। अच्छा बेटा आप पढ़े, लेकिन आप सिर्फ ये वाला तर्जुमे के साथ पढ़े। खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तह मत खोलो। आप पढ़िए, सब बारी बारी पढ़ते जाए। खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तह मत खोलो। नेक्स्ट, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तह मत खोलो। नेक्स्ट, खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोलो। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। अभी इसके क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करूंगी। इफ्ताह खोल, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, ठीक है। इफ्ताहू खोलो, नफ्ताहू। इफ्ताह, इफ्ताहू, इफ्ताह, इफ्ताहू, इफ्ताह, इफ्ताहू। गुड। चलिए आप दो लोग कर लें प्रैक्टिस, आप दोनों करें, उसके बाद आप दोनों। चलिए आप दोनों पढ़े, बैठे बैठे पढ़ लो। इफ्ताह, इफ्ताहू, नाफ्ताहू। गुड। चलिए बेटा आप पढ़िए, दो लोग पढ़ें। अफ्ताहू, इफ्ताहू, नाफ्ताहू। चलिए अब मैं कहती हूँ
किताब खोलो, ठीक है। मैं आपको हुक्म देती हूँ, इफ्ताहुल किताब, इफ्ताहिल किताब, किताब खोलो, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी तवज्जो करें। इफ्ताह, अब इसमें मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, इफ्ताहिल किताब, किताब खोलो। आप कहोगे अफ्ताहुल किताब, ठीक है। इफ्ताहू, इफ्ताहुल किताब, नाफ्ताहुल किताब, ठीक है। फिर दोबारा, इफ्ताहिल किताब, आफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, इफ्ताहिल किताब, आफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब। चलिए इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? हरी अब जल्दी जल्दी करते जाएं, जिसने नहीं की है। चलिए आप दोनों करें, उसके बाद वैदा आप दोनों करें। आफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, नाफ्ताहुल किताब। चलिए आप पढ़िए। अब इनके मीनिंग आपको जो है ना, मीनिंग पक्के होने चाहिए, ठीक है। चलिए करो। ये आपको हम फ्री में ये अभी बोलचाल सिखा रहे हैं, देखो फ्री में आई जा रही है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा लास्ट वाला, जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, या जालू, या जालूना, ताजालू, आजालू, ताजालूना, नजालू, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला ताजल मत बना, ला ताजल मत बनाओ। चलिए जी, कौन करे? खड़े खड़े। जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, जाल तो नहीं, जाअलतू, जाअलतू, हाँ चलिए, जाअलना, यजअलू, यजअलूना, यजअलू, अजअलू, अजअलूना, नजअलू, इजअल, इजअलू, ला ताजअल, ला ताजअलू। चलिए आप सिर्फ वो वाला पढ़ो, वो वाला। बना, मत बना, ला ताजल मत बना। चलिए बेटा आप पढ़िए, आप पढ़िए सिर्फ ये वाला, इजअल से। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला ताजल मत बना, ला ताजल मत बनाओ। चलिए आप पढ़िए। ला ताजल, ला ताजल मत बना, ला ताजल मत बनाओ। चलिए आप पढ़िए। बना, ला ताजल मत बनाओ। नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आप पढ़े। बना, इजअलू बनाओ, ला ताजल मत बना, ला ताजल मत बनाओ। नेक्स्ट, बना, इजअलू बनाओ, ला ताजल मत बना, ला ताजल। ये आपके इशारे पक्के होने चाहिए भी, ठीक है। चलिए आप भी पढ़ लीजिए। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला ताजल मत बना, ला ताजल मत बनाओ। चलिए, इजअल बना, इजअल, इजअल, इशारे सही करो। इजअल, इजअल, इजअलू, इजअलू, इजअलू। चलिए आप, और आप, इजअल, दोबारा दोबारा पढ़ो। इजअल, अजअलू, इजअलू, नजअलू। चलिए आप दोनों यहाँ से इशारा, यहाँ से ऐसे इशारा। इजअल बना, इजअलू, दोबारा करो। इजअल, इजअलू, इजअलू। देखो इजअल का आंसर होगा अजअलू,
ٹھیک ہے. اجعل کا اشارہ ہے اجعل بنا, اجعلو اشارہ اپنے ماتھے کے اوپر ایک انگلی کے ساتھ. اجعلو نجعلو, ٹھیک ہے, اجعلو نجعلو. چلیے آپ پڑھیے. اجعل اجعلو, پھر پڑھو 5 دفعہ پڑھو, 5 دفعہ. اوکے, ابھی آپ کوشچن کریں, آپ آنسر کریں. اوکے, اچھا آپ لوگ اس میں ہر لڑکی اپنا ایک پیئر بنائے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ لوگ پریکٹس کرو گے. گھر میں جا کے بھی کسی کے ساتھ بھی پیئر بنا کے آپ لوگ یہ پریکٹس کرو گے. سب بولے الحمدللہ. چلیے جی, نقطہ تعلیم آ گیا. اپنا سیکھنے کا ماحول بنانا ہے. اب سیکھنے کا ماحول کیسے بنے گا؟ اپنے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں اس کے لیے پیئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سیکھنے کے لیے پیئر کی ضرورت ہے, تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کا پیئر بنانا ہے. اپنے گھر میں بنا لیں, ٹھیک ہے, کسی کو بھی ساتھ لے کے آپ اس کے ساتھ یہ پریکٹس کر سکتے ہو. اور یہ جو آپ کے پاس کارڈ ہے پاکٹ میں رکھیں, اپنے گھر میں رکھیں, ٹیبل پہ رکھیں, سامنے رکھیں. یعنی کہ آپ کو اس کارڈ میں سے روزانہ دن میں کم سے کم 5 بار جو ہے اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ اگر گھر میں ہے تو آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہو, پریکٹس کر سکتے ہو. اپنے دوست, پارٹنر, خاندان کے افراد کو اکٹھا کیجئے, ان کو یاد دہانی کرائیے اور اس کو جاری رکھیے. کم سے کم خاندان کے افراد کی ایک ٹیم بنائیے. یہ آپ لوگوں کے لیے اتنا اچھا ہے کہ آپ لوگ اس کی پریکٹس ہوگی اور ساتھ گھر والے بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے, الحمدللہ آج ہم نے سبق 15 ہم نے کمپلیٹ کر لیا, اور اس کے ختم ہونے تک ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہیں, جو کہ قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں. الحمدللہ. ہوم ورک آپ نے یاد رکھنا ہے, 2 تلاوت کے اور 2 زبانی سے پڑھنے کے, اور کارڈ کو پڑھنے کے, اپنے ساتھی سے کون سی باتیں کرنا, نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا, اور ہر دفعہ اللہ سے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے. اللہ نے قرآن کی کلاس سیکھنے کے لیے آپ سب کا انتخاب کیا ہے. آپ سب کو مبارکباد, آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. آپ کو کسی نے نہیں منتخب کیا, اللہ نے یہاں بٹھایا ہے. ٹھیک ہے, ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھانا ہے, اور آپ کو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ریویژن پکی ہوگی, آپ کا اشارے پکے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.